श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पवित्र हजूरी धन 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 श्री गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह जी दी चरण छोह प्राप्त। पवित्र धरती नूं नमस्कारां कर रहे गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़ी ही महान कृपा है सतगुरु जी दी। जो सतगुरु जी के पावन दरबार विच आके अपने मन नूं, अपने हिरदे नूं, अपने जीवन नूं पवित्र करन दा यतन कर रहे हां, निर्मल करन दा यतन कर रहे हां। क्योंकि बाहर दा जो अपना तन है, शरीर है, ਉਹਨੂੰ निर्मल करन दे, ਉਹਨੂੰ पवित्र करन दे, ਉਹਨੂੰ साफ सुथरा करन दे अनेकां ही ढंग ने, अनेकां ही यतन आपां करदे हां। ते अपने शरीर नूं असीं साफ सुथरा कर लैंदे हां। लेकिन साडे हिरदे नूं, साडे अंदर नूं, साडे मन नूं साफ करन दा इक्को ही ढंग है, कोई दूजा तरीका नहीं, कोई दूजा ढंग नहीं, कोई दूजा उपराला नहीं। वो केवल ते केवल शब्द है, केवल ते केवल सतगुरु जी की शरण में आके नाम दे नाल, बाणी दे नाल जुड़ के ही इस मन नूं, इस हिरदे नूं, साडे अंदरले जीवन नूं साफ किया जा सकता है, पवित्र किया जा सकता है। बाहर दा तन पवित्र करना, साफ सुथरा करना भी जरूरी है। यह भी नहीं कि फिर अंदर साफ करन लगे बाहर ध्यान नहीं देना। नानक नाम खुदाए का दिल अच्छा मुखले, बाणी दे विच भी सतगुरु जी ने बख्शिश की है। लेकिन नाल सानू ये भी हुक्म होया है कि जिथे गुरसिख ने अपने बाहरी शरीर नूं, बाहरी जीवन नूं साफ सुथरा रखना है, सोहना बन के रहना है, मैला कुचैला नहीं रहना। उथे नाल सतगुरु जी ने यह भी दसिया है कि तू अपने मन नूं भी साफ करना है, अपने हिरदे नूं भी शुद्ध करना है, अपने अंदरले जीवन नूं भी साफ सुथरा करना है। नहीं तो फिर उस तरह की अवस्था रहेगी जिस तरह गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी कृपा करते हैं। जीयो मैले बाहरों निर्मल, बाहरों निर्मल जीयो तो मैले, तिनी जन्म जुवे हारिया, ये तिश्ना वड्डा रोग लगा, मरण मनों विसारिया। सतगुरु जी कहते फिर जीवन साडा एवें चला जाएगा, बाहरों ते साफ सुथरा कर लिया, बाहरों ते नहा धो के साफ सुथरे हो गए, लेकिन अंदर मैला है। अंतर मन निर्मल नहीं कीना,
बाबा त्रिलोचन जी ने भी बाणी बाणी दे विच शब्द उच्चारण कीते। जिन्ना चिर अंतर दे मन नूं निर्मल नहीं किया जाएगा उन्ना चिर सतगुरु जी की बाणी का पावन हुक्म है, फरमान है, साडा बाहरी दिखावा बाहरी साफ सुथरा होना भी अधूरा है। सतगुरु गुरु अमरदास जी ने स्पष्ट शब्दों के विच सानू समझाउणा कीता कि अगर जी भाव की अंदर तेरा मैला है, बाहरों तो निर्मल बनना है, बाहरों तो सोहना बन के आ जाना है, लेकिन अगर अंतर तू अपना निर्मल साफ सुथरा नहीं किया, तेरा बाहर का नाता तोता अजाई है। स्नान करना अपने आप को साफ सुथरा रखना जरूरी है, लेकिन केवल बाहरी साफ सुथरे दे नाल जुड़ के रह जाना, सतगुरु जी कहते हैं सुचे यह ना आखियां बहन जे पिंडा धोए। सुचम रखनी जरूरी है, लेकिन केवल बाहरी सुचम नूं ही तवज्जो दे देनी। सतगुरु कहते नहीं, तेरे नहाण दे नाल तेरी सुचम नहीं होवेगी। सुचे सही नानका जिन मन वसिया सोए, असल सुचे वो होणगे जिन्हां ने हिरदे दी मैल नूं भी कढ के उत्थे सतगुरु जी दे नाम नूं वसा लिया। क्योंकि ये जिहड़ा मन है ना, साडा जिहड़ा हिरदा है, साडी जिहड़ी मत है, धन श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने बख्शिश की सी, भारी है मत, ये मत भरी है विकारा नाल, मैल नाल, माड़े कर्मां नाल, पापां का संग वो धुप है नावे कहना, वो केवल ते केवल नाम दे रंग नाल धुपेगी। होर कोई उपराला नहीं, होर कोई भी ढंग नहीं जिहड़ा इस पापां दी मैल नूं, साडी मत नूं, साडे मन नूं, साडे हिरदे नूं साफ कर सकदा। केवल गुरु दे दर ते आके सतगुरु जी दी बाणी नाल जुड़ के, सतगुरु जी दे पावन दरबार दी सेवा नाल जुड़ के इस मन नूं निर्मल किया जा सकता है। सतगुरु जी पावन बख्शिश करते हैं, इस मन को जन्म जन्म की मल लागी, काला हुआ स्याह। इस मन नूं अज दी नहीं, एक दिन दो दिन, एक साल दो साल दी नहीं, जन्मा जन्मा दी मैल लगी। सतगुरु की काला हो गया है जिहड़ा मन, जिहड़ा इहदा हिरदा बिल्कुल चिट्टा अमृत वर्गा निर्मल सी, लेकिन जदों नाम तो दूर होया, गुरबाणी तो दूर होया, इहदे मन नूं फिर मैल लगी, फिर इन्ना काला हो गया। सतगुरु जी कहंदे ने कोलू दे उत्ते चले जाओ जिथे तेल कढ़िया जांदा है सरों दा। आपां सारियां ने तेल दे कोलू वेखे, वो कोलू वाले ने एक लीर रखी होंदी है, कपड़ा रखा होंदा कोलू दे उत्ते, जिहदे नाल कोलू नूं साफ करदा रहिंदा। जिथे तेल इधर उधर वगया, कोई खल दे छिट्टे डिगे, कण डिगे, कोई सरों खिलर गई, वो कपड़ा इन्ना गलीच हो जाता। सतगुरु जी कहंदे ने ओनू फिर भावें 100 वारी भी कोई धो लवे, वो साफ नहीं हो सकता। लेकिन ये मन इहो जिहा, सतगुरु कहंदे ने गुरु की बाणी च इन्नी ताकत है, सतगुरु जी के नाम विच इन्नी महानता है कि वो इस कोलू की लिबड़ी हुई लीर नूं भी साफ कर देंगे। इस मन को जन्म जन्म की मल लागी, काला हुआ स्याह, खाननी धोती उजली ना हो। खन्नी आंदे उस कपड़े जिहड़ा कोलू वाले ने कोलू ते रखिया,
ਜੇ ਸੋ ਧੋਵਣ ਪਾਹ, ਭਾਵੇਂ ਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖ ਲਵੋ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਨ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਤੇਰਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਏ ਸਨ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਦੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਅਧੂਰੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ, ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਠੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਠੱਗ ਸੀ, ਚੋਰ ਸੀ, ਕਾਤਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਾਣ ਮਾਰਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਮੇ ਬਾਹਿਆ ਬਾਣ ਜੋ ਏਕ, ਲਾਗਤ ਹੀ ਭੋਇ ਗਿਰ ਪਰਿਆ ਪਰਾ ਕਰੇ ਜੇ ਛੇਕ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਠੱਗ ਸੀ, ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰ ਗਏ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ। ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ? ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਣਾ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆ ਪਿਆ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ। ਨਾਮ ਸੀ ਸੱਜਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਚਾਨਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਨੂਰ ਸੀ, ਅਗੰਮੀ ਨੂਰ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਓ, ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੇ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਢੰਗ ਆ ਜਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੇਖਣ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੇ। ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਸਰਗੁਣ ਪਿਓਹੀ, ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਨ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਦੀ ਸਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਧਨਾੜ ਲੱਗਦਾ, ਇੰਨਾ ਚਿਹਰਾ ਖੁਸ਼, ਇੰਨਾ ਨੂਰ, ਇਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਦਿਸ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਬੜਾ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਹੋਣਗੇ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੋਏਗੀ, ਅਮੀਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਧੀਆ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੀ, ਅੱਜ ਵਧੀਆ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸੋਹਣੇ ਪਕਵਾਨ ਛਕਾਏ, ਸੋਹਣੇ ਜਲ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਾਇਆ, ਬਸਤਰ ਬਦਲੇ, ਸੋਹਣਾ ਕਮਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਸਣ ਲਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਵਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਬਾਹਲਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਕਦੀ ਵੈਸ਼ਨੋ ਸਾਧ ਅੱਗ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਕਲਯੁਗ ਪਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਸੀ, ਉਹ ਕਮੰਡਲ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਕੋਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਭੇਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਹ ਪਹਿਲਾ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਵੇਖਿਆ ਸੋਹਣਾ।
जिथे बड़ा सत्कार, बड़ी इज्जत, बड़ा मान मिल रहा, बड़ी सेवा हो रही है। सतगुरु गुरु नानक देव सच्चे पातशाह कहते भाई मर्दानिया रंग करतार दे हजे होर भी ने, इन्ना ज्यादा खुश ना हो, हजे रात लंघ लैण ले। कहते सतगुरु जी होर सेवा होएगी, कहते होनी है, वो सेवा भी होगी। सतगुरु जी अपने कमरे दे विच जो भी आसन उस भाई सज्जन ने दिता सी, जिहड़ा कमरा जिहड़ा भी विश्राम गृह दिता सी, उत्थे सतगुरु जी नूं ठहराया गया बाबा मर्दाना जी नाल चले गए। हुण भाई सज्जन छड्ड के कमरे दे विच बाहर आ गया, अपने सेवादारां नूं, अपने मुलाजमां नूं कहंदा भी ये पार्टी बड़ी वड्डी है ते बड़े ही ध्यान नाल काम करना है, बचन ना। रात दी विਉਂਤ बनाउण लग गए। बाबा मर्दाना जी कहंदे सतगुरु जी नींद बड़ी आ रही है, प्रसादा छकिया नींद आ रही है, कहंदे खलो जा भाई थोड़ी देर, हजे कोई कारज बाकी है। कहते ध्यान नाल सुन। जो बाबे मर्दाने ने सुनिया, बाहरों सलाहां कर रहे हैं, रात में भी इन्हों मार दीए ते लुट लीए, किवें मारना है, किहड़े तरीके नाल मारना है, गल्लां कर रहे हैं। ते बाबा मर्दाना जी गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दे कोल आए, कहंदे महाराज आ जेड़ा मनुख जेड़ा गुरु दा प्यारा सवेरे दिने इन्नी सेवा कर रहा है, इन्नी अपनी सेवा की, इन्ना सत्कार किया, वो रात में सानू मारन दी गल्लां कर रहा है। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह कहंदे यही ते तैनूं कहा सी, हजे ठहर जा, सेवा हजे होर होनी है, हजे किसी निर्णय ते ना पहुंच। कहंदे चक रबाब हुण शब्द पढ़ी है, इहदे हिरदे दी मैल नूं धोईए थोड़ा जा। इंसान चंगा है, भावना चंगी है इहदे अंदर सेवा दी, लेकिन मन दे विच एक लालच, एक लोभ दा मैल दा दाग इहदे अंदर बैठा होया जम के ओनूं बाहर कढीए। सतगुरु जी ने फिर शब्द उच्चारण किया, उजल कहा चिलकना कोटम कालड़ी मस। तोतिया झूठ न उतरै, जैसो तोहा तिस। कह दा भांडा अज ते साडे घरां च दिसदा ही नहीं ना, बच्चों तो पता ही नहीं कह की हुंदी है, असीं वेखे ने। साडी माता ने रखे सन थाल पराता दोने कहंदे कड़ाइयां, अज भी नहीं साडे घर। लेकिन वो कहण दा भांडा एक इहो जिहा भांडा, उहनूं जिन्ना मर्जी रगड़ लईए, जिन्ना मर्जी मांज लईए, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲਖ नहीं ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ही निकलती, जिन्ना मर्जी उजल कर लिए। सतगुरु जी ने शब्द पढ़िया, उजल कहा चिलकना घोटम कालड़ी मस। धोतियां झूठ न उतरै, जे सो धोवा तिस। कहंदे भावें उहनूं 100 वारी भी मांज लो, वो साफ नहीं हुंदा, ਉਹਦੇ अंदरों कालख नहीं ਜਾਂਦੀ, उस तरह चमकदा दिसेगा, बाहरों लिशकदा दिसेगा, लेकिन ਉਹਦੇ अंदर कालख होवेगी। सतगुरु जी ने बचन उच्चारण किए, सज्जन सही नाल मैं चलदियां नाल चलन, जिथे लेखा मंगीए तिथे खड़े दिसन। भाई सज्जन दे कन्नां च आवाज पई, शब्द 60 वजी, हिरदा वलुंदरिया गया, शब्द वड्डा है। फिर अगले प्रकरण दे विच कदी शब्द की व्याख्या पूर्ण तौर पर करांगे। आपां विचार शुरू कीती है कि मन की मैल नूं धोण दा यतन कर रहे हैं आपां।
ਤੇ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੁੱਪਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੁੱਪਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਦੌੜਿਆ, ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਸੱਜਣ ਜੀ ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਜੇ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੌਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਬਦ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਮੇ ਬਾਹਿਆ ਬਾਣ ਜੋ ਏਕ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਤੀਰ ਨੇ ਹਿਰਦਾ ਵਿੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਿਰਦਾ ਧੁੱਪ ਗਿਆ। ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਸੀ ਉਹ ਧੁੱਪ ਗਈ ਤੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਜਿਸ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਦੀ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਮਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਅਬਨਾਸੀ ਜੀਵਨ ਕੋ ਦਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਬਨਾਸੀ ਹੈ, ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ, ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਦ ਪੂਰਨ, ਮੱਧ ਪੂਰਨ, ਅੰਤ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਬਨਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਦੇਂਦੇ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ, ਅਗੰਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਬਨਾਸੀ ਜੀਵਨ ਕੋ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਐਸੇ ਅਬਨਾਸੀ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਮਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਮੈਲ ਸਾਰੀ ਧੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਮਲ ਖੋਈ। ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਗ ਹੈ, ਗੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮਲ ਲਾਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਸਿਆਹ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹ ਮੈਲ, ਉਹ ਖਨਨੀ, ਉਹ ਕਪੜਾ, ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਗਾ ਜਦੋਂ ਅਬਨਾਸੀ ਨਾਸ਼ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣ ਨਿਦਾਨ ਭਗਤਨ ਕੋ ਬਰਤਨ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਗੁਣਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਤੇ ਵਰਸਾ ਦੇਣਗੇ। ਵਰਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇਣਗੇ।
ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਭਗਤਨ ਕੋ ਬਰਤਨ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋਈ, ਬਿਰਲਾ ਪਾਵੈ ਕੋਈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੈਣ ਵਿਰਲੇ ਨਾਹੀ ਘਣੇ, ਫੈਲ ਫਕੜ ਸੰਸਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੀਰਥ ਨਾਵਣ ਜਾਉ ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਸਾਚਾ ਥਾਨ ਤੀਰਥ, ਦਸ ਪੂਰਬ ਸਦਾ ਦਸਾਹਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਹੀ ਤੀਰਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੀਰਥ ਨਾਵਣ ਜਾਓ ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਲੇ ਹੀ ਵਹਿਮ ਭਰਮ, ਬਾਲੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ 'ਚ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਅਬਨਾਸੀ ਜੀਵਨ ਕੋ ਦਾਤਾ ਸਿਮਰਤ ਸਮਲ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਬਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਮੈਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇਗੀ, ਤੀਰਥ ਨਾਵਣ ਜਾਓ ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਚਾਰ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਅਸਲ ਤੀਰਥ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੜਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਹੁਕਮ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ। ਭਾਰੀ ਹੈ ਮਤ ਪਾਪਾ ਕੈ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਮੈ ਕੈ ਰੰਗ ਨੂੰ। ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਵਲ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ ਜੀ ਜੋ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਜੀਓ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਿਰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੋ ਹੀ ਕਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋ ਹੀ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮੈਲ ਧੁੱਪ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੋ ਰੀਤਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਇੱਕ ਪੰਗਤ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਗਤ। ਪੰਗਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਜਪਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦੀ ਜਾਗ ਲੱਗੇਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਜਾਗ ਨੂੰ, ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਜਾਗ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿੜਕਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦੇ ਆ, ਛੱਡੀ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਘਿਓ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫੋਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੱਖਣ ਤਰ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਘਿਓ ਤਰ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ।
सतगुरु कहते हैं फिर जदों सेवा दे मधानी दे नाल इस नाम दे लगे हुए जाग मन रूपी जाग दुध नूं जिहड़ी जाग लगेगी नाम दी जदों शब्द दी सेवा दी रिड़कनी पा के इनू रिड़कांगे फिर इहदे अंदरों वो मैल रूपी विकारा रूपी पापा रूपी जिहड़ी चिड्डी है फूक है वो सतगुरु जी एक पासे कर देंगे। फिर इस लगे हुए जाग के अंदर सतगुरु जी के ज्ञान का घ्यो बाहर आएगा। तो जो वो घ्यो बाहर आएगा ना फिर खावे खर्चा रल मिल पाई तोट ना आवे वध हो जाए। फिर वो तोट नहीं आएगी। इस तरह कल भी आप विचार साझी की थी। सतगुरु कृपा कर समा ज्यादा हो गया किमा का जज होवांगा धक्के नाल ही समा ज्यादा हो जाता है। बस सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ ਪਾਵਨ ਹੋਣ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆਂ ਬਾਤ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨੋ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सिद्धि मन वजियां वाधाइयां। राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईयां शब्दों तां गावो हरि केरा मन जिनी वसाया। कह नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरे आत्म सुधारो हर नाल रहो तो मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना। सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नहीं करती रह करता तेरा सब कुछ है जिस देह सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनके मन वसया बाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रह। साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया। कर शांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुर विटो जिस दियां ये वडियाइयां। कह नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द कर सपाग्या शब्द वाजे कला जित कर तारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंतक मारिया। तुर करम पाया तुद जिनको से नाम हर कै लागे। कह नानक तै सुख होवा तित कर अनहद वाजे। आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सची बाणी। संत साजन पए सरसे पूरे गुर ते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहा भरपूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनंद तूरे। सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहा भरपूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तू ठाकुर तू सगल समगरी तुमरे सूत्र तारी। तुम ते होए तुमरी गत मित तुम ही जानी। नानक दास सदा कुर्बानी
तुध आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा प्यारा। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई न जाने मेरा वाहिगुरु। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। वार श्री भगवती जी की। पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै, गुरु नानक लई ध्याए, फिर अंगद गुर ते अमरदास। रामदास हुई सहाय, अर्जन हर गोबिंदन। सिमरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ध्याई है। जिस डिठै सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरे। कर नौ निध आवे धाए, सब थाई होए सहाय। दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत, धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ। दर्शन दीदार का ध्यान तर के बोलो जी। पंजा प्यारियां चौहां साहिबजादियां, 40 मुक्तियां हठियां, जपियां तपियां। जिन्ना नाम जपिया, वंड के छकिया, देग चलाई। तेग वाही देख के अंडिठ कीता। तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी पवित्र कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी। जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटाए, खोपरियां लोहाइयां चरखियां ते चढ़े। आरियां नाल चिराए गए, गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां। धर्म नहीं हारिया, सिੱਖੀ केसा सवासा संग निभाही। तिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ पवित्र कमाई ਦਾ ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ध्यान धर के बोलो जी। प्रथम ਸਰਬੱਤ खालसा जी की अरदास है जी। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਚਿਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ। पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल वाले बोलो जी। बख्शना जी सिखा नू सिखी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसाह दान, भरोसा दान। दाना सिर दान, नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान। चौंकियाँ झंडे बुंगे, जुग हो जुग अटल। धर्म का जयकार बोलो जी। सतगुरु जी आप जी दियां सिखां दा मन नीवा, मत उच्ची मत पत के राखे आप वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जीओ। श्री ननकाना साहिब ते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है, खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणियां दे मान, निताणियां दे ताण, निओटियां दी ओट सच्चे पिता वाहिगुरु। धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। धन 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 श्री गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह जीओ। आप जी का कोटान कोट शुकराना है। सतगुरु जी आप जी ने बड़ी कृपा की, अपने पवित्र स्थानों की सेवा बख्शी है।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀਆਂ, ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋਏ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਰੱਖਣਾ। ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਭਾਵ ਦਾਰਾਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾਰਾਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰੋ ਕਰੋ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲੈਣੇ, ਮਨੋ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਮਨੋ ਭਾਵਨਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਉਣੀ, ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਭਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਆਪਸ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸਲੂਕ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਗਾਈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਜ ਕਰਨੇ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਨ ਦੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਬਖਸ਼ਣੇ, ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਲ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਣੇ, ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਿਵਾਜਣਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰੀ ਸੁਪਤਨੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਾਤ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਮਨੋ ਭਾਵਨਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਨਿਮਰਤਾ ਸਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਬੱਚਾ ਸੁਖਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਨੇਤਰ ਅੰਧ ਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਨਿਗਾਹ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੱਚਾ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀਆਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੀਰਘਾਯੂ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ। ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆਂ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇਗਾਂ ਸੱਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਭੋਗ ਲਾਵੋ, ਭੋਗ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲਣੇ। ਜਿੰਨਾ ਮਿਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੇ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਰਹਿ ਨਾ ਕੋਈ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੈਂਗੇ। ਕਰਨ ਜੋ ਹੋਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਸੋਤਰੇ ਪਾਰ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ। ਉਤਾਰਨਹਾਰ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ। ਉਤਾਰਨਹਾਰ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧਰਨ ਗਗਨ ਨਭ ਖੰਡ ਮਹਿ,
ਜੋਤ ਸਭ ਰੂਪੇ ਰਹਿਓ ਪਰ, ਭਨ ਮਥੁਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ, ਸੋ ਕਾਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਸ ਸਹਜ ਸੁਭਾਇ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਅਬਨਾਸੀ ਜੀਵਨ ਕੋ ਦਾਤਾ, ਸਿਮਰਤਾ ਸਭ ਮਾਲ ਖੋਈ। ਗੁਣ ਨਿਦਾਨ ਭਗਤਨ ਕਉ ਬਰਤਨ, ਬਿਰਲਾ ਪਾਵੈ ਕੋਈ। ਅਬਨਾਸੀ ਜੀਵਨ ਕੋ ਦਾਤਾ, ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਮਾਲ ਕੋਈ। ਗੁਣ ਨਿਦਾਨ ਭਗਤਨ ਕੋ ਬਰਤਨ, ਬਿਰਲਾ ਪਾਵੈ ਕੋਈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ। ਜਾ ਕੀ ਸਰਣ ਪਿਆ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਵਾਹੁੜ ਦੁਖ ਨਾ ਹੋਈ। ਰਹਾਉ ਬੜ ਭਾਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਤਿਨ ਭੇਟਤ ਦੁਰਮਤ ਖੋਈ। ਤਿਨ ਕੀ ਧੂਰ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬਾਛੈ, ਜਿਨ ਹਰਿ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਪਰੋਈ। ਬੜ ਭਾਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਤਿਨ ਭੇਟਤ ਦੁਰਮਤ ਖੋਈ। ਤਿਨ ਕੀ ਧੂਰ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਵਾਛੈ, ਜਿਨ ਹਰਿ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਪਰੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ,
ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।